शुरू कर सके। साडे कोल दर्शन लाल जी जो जरा आए थे, असीं उन्हां नूं भी बेनती करते हैं कि वो भी स्टेज पर आ जाओ, असीं उन्हां नूं इत्थे पहुंचण ते क्या आखदे हां। श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर के बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत सरदार सरन सिंह मान, उन्होंने समूची टीम पंडाल के शोभत बहुजन समाज के समूचे साथियों की जय भीम जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुजन समाज के निताणिक आगू बहुजन समाज के निताणिक आगू मैंबर पार्लीमेंट सरदार हरभजन सिंह लाखा जी, जिन्होंने आप श्रद्धा के फुल भेंट करने पहुंच रहे हैं, और साहब श्री कांसी राम जी के बहुत ही सत्कारयोग भैन सवन कौर जी, वो भी साढ़े इस वे स्टेज के उपर पहुंच रहे हैं। मैं उन्होंने भी स्टेज के उपर पहुंचने के जी आख रहा और सारे का तह दिल को धन्यवाद करना। सो अज उन्होंने साथियों असी शर्तां के फुल भेंट कर जा रहे हैं, जिन्होंने समुचे बहुजन समाज की बागडोर पिंड तो उठ के पार्लीमेंट तक पहुंचाया, और 2 बार मैंबर पार्लीमेंट बने, और आखिरी समय में उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी के वजों एक बहुत अहम भूमिका निभाते हुए 2014 की जो मैंबर पार्लीमेंट है वो अपने उम्मीदवार दिते। तो 2 मिनट के लिए मैं अपनी गल समाप्त करता हुआ सारे जय भीम जय भारत करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप साडे पंजाब अंग्रेजी सिखां शेड्यूल कास्ट के बहुत बड़े लीडर सरदार हरभजन सिंह लाखा के इतने एकत्र हुए हैं। साडे कोले उन्हां दे नाल दे लीडर भी विराजमान, दर्शन लाल जी, जेठ नजारा जी, जगतार सिंह टीका, जिहड़ा सरदार हरभजन सिंह के नाल हमेशा रहा करते थे, और मक्खन सिंह तारपुरी, जिसने बहुत मेहनत करके तुहाडे सारे दे नाल अज इत्थे भोग के उत्ते कोशिश करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया। मैं मुबारक दिंदा श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर अमेरिका के चेयरमैन साहब सर मुखर सिंह ते उन्होंने साथी जिन्होंने कैनेडा जाके लाखा साहब के घर के भी जाके दस्या कि श्रोमणी अकाली दल तुहाडी अपनी पार्टी है, इस करके असीं इत्थे सारे आए हुए हैं। 1999 के श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर ने बहुजन समाज ने कांसी राम साहब की लीडरशिप थले इलेक्शन असीं साझे लड़े सी, और इस हल्के तो सरदार हरभजन सिंह लाखा असीं सारिਆਂ ने उन्होंने पार्लीमेंट के भेजा। पार्लीमेंट के जाके लाखा साहब खामोश नहीं रहे, और जिहड़े असीं गलते पुछते लोग कहते हैं इन्हों की गलबात की थी। श्री कांसी राम जी के नाल साडी पार्टी के बहुत तगड़े संबंध रहे हैं, और जो पार्लीमेंट के कांसी राम जी ने पूछा कि तुहाडा मैनीफेस्टो की है, तो बाबू कांसी राम जी ने खड़े होकर कहा कि साडी पार्टी का
जिहड़ा मैनीफेस्टो है वो गुरु ग्रंथ साहब है। सो मेरी कहने का मतलब है कि जिहड़े अपने भरा इहो जिहा कुछ अपने दिल के विच महसूस करते हैं कि एक साथों दूर नहीं है। कुछ दिन हुए हैं साबका अकाल तख्त के जथेदार भाई गुरबचन सिंह जी ने बयान दिता है कि सिखां की संख्या घट गई है और घट रही है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल ਅਸੀਂ अपनी पार्टी के नहीं महसूस करते। ਅਸੀਂ महसूस करते हैं कि जथेदार गुरबचन सिंह ते होर इन्हां दे जिहड़े रूपवादी साथी हैगे है वो ब्रह्मवाद के विच बहुत ज़्यादा घुस चढ़ते हैं, घुस बैठे हैं और इन्हां नूं दूर दिखता नहीं है। अज असीं ब्रह्मवाद के खिलाफ जिहड़ा मोर्चा खड़ा कीता है ये हमेशा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਾਟਾ नहीं हो सकता। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੂ ਮੇਜਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੇਠ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜੋਰਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਰੂਮੀ ਡੇਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਔਰ
नहीं हुई कदे भी, क्यों करके जो भीम साहब सीगे वो सिखा के नजदीक आना चाहते थे, पर उस वेले की सिख लीडरशिप जी ब्रह्मपाल के एडवोकेट सी उन्होंने उन्होंने नेड़े नहीं लाया है। और दूसरी मैं फोटो दिखाना है, आप फोटो है भीम साहब की, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जी लिखी है ये प्रजेंट कर रहे हैं। आपका नरेंद्र प्रसाद है, आपको नेहरू है, पटेल है, एक और ब्राह्मण है। जो दादा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे तो वो तीन जातपाती ब्राह्मण लोगों दिते थे। ये करके ये फैसला करते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के होना चाहिए कि नहीं। बाबा साहब के हाथ के विचों जो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे उदों इन्हों के हाथ के विचों गलबात निकल जाती थी। सो कदे भी दादा साहब ने सिखा के खिलाफ कभी गल नहीं की गई। ये सानू यह है कि सिख जनरेशन कौम है, उसका दोषी है पटेल। आखड़ा पटेल एक पहला होम मिनिस्टर सीगा जिसने सिखा को फतवा दिता कि एक ग्रैंड बेटी कौम नहीं है सिखा ने। सो सरकारियों साथ संग भी हम अपने जिन्नियां भी शेड्यूल कास्ट है जी भी पार्टी के है बहुजन समाज के है वो सारे सारे अपने बंदे है। घाटा साढ़े में कोई नहीं है, पर जे असी ब्राह्मणवादी सोच को छड़ दीए कि आप कट्ठे हो गए तो मैं समझदा कि सानू फिर कोई किस्म की डर या शुभा या खतरा साढ़े को है नहीं। अज जिहड़ियां पछड़ियां वोटां हैगियां इन्हां दे नाल फड़ना साडे लई बहुत जरूरी है। जो आर्यन इंडिया के आए हैं उदों जिहड़े छोटे वाम पासे सीगे मूल पासे सीगे वो हौली हौली थल्ले दक्षिण के विच जाते गए और जिहड़े नहीं गए उन्होंने आर्यन ने सूत्र का दर्जा देता। उन्होंने उत्ते लगाम पा ली। ये मेरा सिख है कि ये मैं शंकराचार्य को कहा कि मेरे घर आके रोटी खाओ। बेशक साढ़े जात पात नहीं है, पर शूद्र की जात पात मनुष्य के मैं एक शूद्र है तो मेरे घरे शंकराचार्य रोटी नहीं खाना होगा। सो ये चीज जी समाज के गहरी टिकी हुई है, रुकी हुई है, इसको जितना चर आप दूर नहीं करते उन्हें साडा कल्याण नहीं हो सकता है।
ਜਿਹੜਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ब्रह्मवाद से चुना और महामंडल गिर ने गांधी अंग्रेजा के नाम करके अपना लोग मुसलमानों का अजेंडा बनाया पाकिस्तान। सो ये ब्रह्मवाद की चीज है, ये साधु आज भी बिगड़ दी। इन्हों की सोच है कि दिल्ली के ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ब्राह्मण के मुसलमान के प्यार सामने अच्छी जो करके रहते हैं सानू एक वाड़ बनता है कि ये इंडिया है, ये साड़ी दुश्मनी चीन के नाल है, साड़ी दुश्मनी पाकिस्तान के नाल है। पर कहना मैं बस्तर की गल करता है ना, महाराजा शहीद करता सी बस्तर का, वो क्यों करके अपने ट्राइबल लोगों की गल करता सीगा। और जब की है कि जितने जितने प्रदेश से इंडिया के जरिए जेडे अमीर करता है, एक ही काम है कि जेडे वो जंगलों के आदिवासी रहते उतों के सोमे जेडे चंदन की लकड़ी है, जेडे उत्ते सोना चांदी उत्ते धरती के पत्ते है, ये पानी जेड़ा असं आदिवासियों पीते हैं उन्होंने जेडे नाले है वो ये साफ उत्ते पाए। और ये लोग अपनी ब्राह्मणवादी सरकार को ये आदिवासियों को बाहर कढ़ना चाहते हैं कि वो जंगलों के सोमे उन्होंने अपने हक करना चाहते। पर मेरी सब तो बड़ी बदकिस्मती की गल यही है समझती है कि यही आदिवासियों के बीती उन्होंने करके एक घंटे के बाजार के बॉम्बे, कैलकटा, दिल्ली, बैंगलोर के उत्थे बेच देंगे। तो जी इन्होंने घराट लोग जोड़े उन्होंने घर बीबिया अपनी नौकरान बना के रखते हैं, कोई उन्होंने सरकार नहीं, कुछ नहीं है। सो ये जोड़े हालात है सारी इंडिया के जिन्ना चर सानू इन्हों का पता नहीं लगूगा उन्होंने जितना की जी जकड़ है हुकूमत के उत्ते वो नहीं रुक सकती। सो मैं आस करता कि आप सारे इकट्ठे होके चलिए, असी कांजी आप जी के नाल पूरे चले। जो सुरपाल सोए कांजी आप जी फतेहगढ़ साहब जिथे दो छोटे साहिबजादे ने साथ कर देती है, असी कांजी आप जी का भोग पाया से शायद तुम पता होगा नहीं होगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ मेषराम जी के नाल ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਖਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਢੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚੰਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ 3 ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚੰਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ। ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ परमानंद। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न शाने खेत। मरता मरता जग मुआ, मर पी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे ओहड़ न मरना।
ਇਹ ਮੌਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਚਾਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋ ਤਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਿਉ ਬੰਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਾ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਲਤਾੜੇ ਪਛਾੜੇ, ਨਿਆਸਰੇ, ਨਗੱਤੇ, ਨਪੱਤੇ, ਨਤੇਰੇ, ਨਿਥਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮਾਣ ਸਵੈਮਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਠਾ ਜੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਲਤਾੜੇ ਪਛਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨੰਬਰ 2 ਸੁਣੀਏ, ਨੰਬਰ 3 ਮੰਨੀਏ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਖਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਖਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 37 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਮ ਸੇਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ
ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜੇਠੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਰਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਲਾਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਖਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਕਿਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਮਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਰਜਾ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ और बीबी स्वर्ण कौर बहन साहब कांशी राम जी पंडाल में बैठे सारे सरकार योग अज के दिन बहुजन समाज की समੁੱਚੀ निरपक्ष आवाज देश की पार्लीमेंट के पंजाब की धरती तो पहुंची। इस करके साढ़े इतिहास देना चाहे सब तो 13 MP, उन्होंने पिछों 4 MP दलित समाज चों पार्लीमेंट जाते रहे, पर दलितानी बहुजन समाज की निरपक्ष आवाज नहीं सी। लाखा जी 26 नवंबर 1999 को इस हल्के तो फिलौर हल्के तो पार्लीमेंट में चुने गए और वो देश की संसद पहुंचे। यही एक साडा बहुजन समाज का निशाना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी पार्लीमेंट वाल उंगली करके खड़े हैं और उन्होंने यही कहा कि जे तुसीं अपने दुखों का, अपनी जात पात का, अपने शुगर शात का जुर्म जाति अंत करना चाहते हैं तो मंत्र कब्जा उत्थे पहुंच के उन्होंने अपना पार्टी बनवाया। जिस तरह पहला मुद्दे बहरे जाते रहे, जाके मूंगफली बादाम नीतियां चल के आते रहे पार्लीमेंट, उन्होंने उस नीति को तोड़िया और बड़ी अपनी सिरत के नाल अपनी ड्यूटी करवाई।